All Pensioners and Retired Persons Association, Andhra Pradesh. Please observe EPS 94 pensioners a betrayal day on 16/11/2020. EPS 94 pension scheme started on 16/11/1995 year. The stone is finished. Despite the initial objections of some trade unions to the scheme's policies, the then Central Congress government unilaterally enforced and betrayed the working class by ignoring them. So it is no exaggeration to say that 65 lakh EPS 94 pensioners across the country are living a miserable life of not being able to do any work in old age by taking the meager pension. In the beginning, we all improve the scheme and make it profitable for the workers, said by the then government. The courts have also been sidelined in a way that it is still unheard of today. The Modi government, which came to power in 2014, has promised to provide a minimum pension of Rs 3,000 with a drought allowance. There is no result even after 6 years. Putting committees on committees has done nothing but time spending. EPS 94 pensioners are the same as government retired employees who have worked in various public and private sectors and contributed to the development of the country are becoming disillusioned and frustrated in the hope that the promises given by the central government in old age will be implemented. No matter how many petitions are filed by petitioners across the country on these issues, no matter how many struggles are made and finally demanded the implementation of the assurances given by some MPs in Parliament, there is no result. The central government and EPF have filed review petitions in the Supreme Court against the Kerala High Court's decision to implement higher option for all EPS 94 pensioners and pay higher pension on their maximum wages. Eventually, the Supreme Court also watered down the case by postponing the verdict of adjournments. Even the Supreme Court has no mercy on EPS 94 pensioners who are leading merciful lives in old age. This attitude is very unfortunate. That is why the scheme was introduced in 25 years on the occasion of the completion of the Indian Coordination Committee of EPS 94 pensioners called for the observance of the Day of Rebellion, that is, Day of Betrayal at all PF offices and central government offices, post offices in Andhra Pradesh under the auspices of APRA. We appeal to all pensioners to unite in this program and contribute to the solution of the problems of EPS 94 pensioners. APRPA State Committee. All Pensioners and Retired Persons Association, APRPA పిలుపు 16/11/2020న EPS 95 పెన్షనర్ల విద్రోహ దినం పాటించండి. కేంద్ర ప్రభుత్వం EPS 95 పెన్షన్ స్కీమ్ ప్రారంభించి 16/11/2020 నాటికి 25 సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది. ప్రారంభంలో ఈ స్కీమ్ విధి విధానాలపై కొన్ని కార్మిక సంఘాలు అభ్యంతరాలు తెలియజేసిన వాటిని ఏమీ పట్టించుకోకుండా అప్పటి కేంద్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఏకపక్షంగా నిర్బంధంగా అమలు చేసి కార్మిక వర్గానికి ద్రోహం చేసిన ఫలితంగా నేటికి ఈ స్కీములో అతిహీనంగా కనీసం పెన్షన్ 1000 రూపాయలు, గరిష్టంగా 3400 రూపాయలు మాత్రమే పొందుతున్నారు. అందువల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 65 లక్షల EPS 95 పెన్షనర్లు అతి తక్కువ చాలని పెన్షన్ తీసుకుంటూ వృద్ధాప్యంలో ఏ పని చేయలేక దుర్భర దమనీయమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు అంటే ఎంత మాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. ప్రారంభంలో ఈ స్కీమును మెరుగుపరుస్తామని, కార్మికులకు లాభసాటిగా మారుస్తామని చెప్పి గౌరవ న్యాయస్థానాలను సైతం పక్కన దోవన పట్టించి నేటికి ఎలాంటి ఎదుగు బొదుగు లేని విధంగా చేశారు. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చిన మోడీ ప్రభుత్వం కరువు భత్యంతో కూడిన కనీస పెన్షన్ 3000 రూపాయలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి నేటికి 6 సంవత్సరాలు గడిచినా అతి గతి లేదు. కమిటీలపై కమిటీలు వేసి కాలయాపన తప్ప చేసిందేమీ లేదు. EPS 95 పెన్షనర్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరిగానే 30-35 సంవత్సరాల పాటు వివిధ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు రంగాలలో పనిచేసి దేశ అభివృద్ధికి దోహదపడి రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులు, కార్మికులు వృద్ధాప్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేస్తారని ఆశించి భంగపడి నైరాశ్యంతో మిగతా జీవులు అవుతూ ఉన్నారు.
ఈ సమస్యలపై దేశవ్యాప్తంగా పెన్షనర్లు ఎన్ని వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా, ఎన్ని పోరాటాలు చేసినా, చివరకు పార్లమెంటులో కొంతమంది ఎంపీలు ఇచ్చిన హామీలు అమలుకు డిమాండ్ చేసినా ఎటువంటి ఫలితం లేదు. అంతేకాకుండా కేరళ హైకోర్టు వారు ఈపీఎస్ పెన్షనర్లందరికీ హయ్యర్ పెన్షన్ ఆప్షన్ అమలు చేసి వారి గరిష్ట వేతనాలపై హయ్యర్ పెన్షన్ ఇవ్వాల్సిందిగా ఇచ్చిన తీర్పుపై కేంద్ర ప్రభుత్వము మరియు ఈపీఎఫ్ఓ వారు సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్లు వేయగా సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం డిస్మిస్ చేసినా మరలా సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ కేసు వేసి అడ్డుకుంటూ ఉన్నారు. ఆఖరికి సుప్రీంకోర్టు వారు కూడా తీర్పును వాయిదాలపై వాయిదాలు వేస్తూ కేసును నీరుగారుస్తూ ఉన్నారు. వృద్ధాప్యంలో దయనీయమైన జీవితాలు వెల్లదీస్తున్న ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లపై అత్యున్నత ధర్మాసనానికి కూడా దయ కలగడం లేదు. ఈ వైఖరి గర్హనీయమైనది, మిక్కిలి విచారకరం. చివరగా ఈ సమస్యలపై ఏర్పాటు చేసిన ఎంపీల కమిటీ ఈ నెల 3-4 తేదీల్లో జరిగిన సమావేశంలో పెన్షనర్ల సమస్యలే చర్చకు రాలేదని తెలుస్తూ ఉంది. అందుకే ఈ స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టి 25 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిన సందర్భంగా ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్ల ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేషన్ కమిటీ పిలుపు మేరకు ఏపీఆర్పీఏ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని పీఎఫ్ కార్యాలయాలు మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ పోస్ట్ ఆఫీసుల వద్ద నిరసన తెలియజేస్తూ విద్రోహ దినం పాటించాలని పిలుపు ఇస్తూ ఉన్నది. ఈ కార్యక్రమంలో పెన్షనర్లందరూ ఐక్యంగా పాల్గొని ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్ల సమస్యల పరిష్కారానికి దోహదపడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేయుచున్నాం. ఇట్లు ఏపీఆర్పీఏ రాష్ట్ర కమిటీ అధ్యక్షులు.